वो फाइनल का अंतिम चरण है, अंतिम मुकाबला है, आखिरी पायदान है। स्ट्राइक पर विशाल, नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। गेंदबाजी के लिए पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गिरीश। अंपायर का इशारा आता हुआ खेल शुरू होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट अंपायर्स, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। जी हाँ, ये बच्चे को प्लीज जरा आप गोद में लेकर के बैठे। तो पहली गेंद यहां पर पॉइंट की दिशा में खेल करके 1 रन से खाता खोला है विशाल ने अपना और अपनी टीम का। 1 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद इस ओवर की कमेंट्री बॉक्स साइड से राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खूबसूरत तरीके से स्क्वायर कट कर दिया। गेंद जारी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और 2 रन दौड़ करके पूरे करते हुए यहां पर अक्षय। खाता खोला अक्षय ने 2 रनों से टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 3 रनों पर। 3 रन बिना किसी नुकसान के। फाइनल का मुकाबला पोयसर जिमखाना के इस खूबसूरत मैदान पर, एक खूबसूरत फाइनल। अगली गेंद पटकी हुई गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओह बड़ा कैच, बेहतरीन कैच तरुण जिन्होंने ये कैच लपका है, बहुत ही बढ़िया कैच। और इस तरह से अक्षय का एक बड़ा विशाल विकेट यहां पर गिरता हुआ। अख्तर साहब देखा जाए तो बेहतरीन कैच किया है। तरुण रणजी के प्लेयर से रणजी से खेलते हैं और देखा कि उनका फील्डिंग का स्टाइल देखो किस तरह से उनको गेंद को आंखें जमाए रखी, खासियत है। ये प्लेयर्स बड़ा 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 मैच का प्लेयर है। हेलो हेलो, जी हाँ बिल्कुल। और लेदर क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनका जो लुक होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो देखते ही बनती है। और उसी का नज़ारा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। तरुण ने बहुत ही उम्दा ये कैच लिया और इस प्रकार से एक बड़ा विकेट उनके हाथ लगा है, बड़ी मछली हाथ लगी है और अक्षय आउट होकर पॉइंट में वापस जा चुके। बाएं हाथ के बल्लेबाज भाविन इस वक्त मैदान पर। गिरीश उत्साह और मनोबल बढ़ता हुआ, एक बड़ा विकेट उनके हाथ लगा है, एक सफलता लगी है। तैयार गेंदबाजी करने के लिए लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज। राइट आर्म और 2 विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद थी, तेजी के साथ फेंकी गई ये गेंद। कंधों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे आने वाली इस गेंद का। फाइनल का मुकाबला। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेला लोसो, लूसी बेलो। फिर एक बार गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर। फुल टॉस गेंद और इसे खेल लिया है। गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने आसान सा कैच लपका। लगातार यहां पर दूसरी विकेट इस ओवर में गिरती हुई। दो बड़े विकेट यहां पर गिरे। कैच नितिन ने पकड़ा है और एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। सर क्या कहेंगे, लगातार पहली ओवर में 2 विकेट यहां पर गिरी है। कारण के गेंदबाजी देखिए उच्च स्तर की हो रही है। यहाँ पर गिरीश का बोलबाला सुबह से रहा है कि गिरीश ने बैटिंग में भी जलवे दिखाए और गेंदबाजी में भी जलवे दिखाए। अब गिरीश ने 2 सफलताएं अर्जित कर ली है इस समय। 4 के नुकसान पर 2 विकेट गिरे लूसी बेलो के, तो काफी अच्छी बात है इस समय स्टार 11 के लिए। बिल्कुल सही बात है और अच्छी शुरुआत और इसे खेल लिया है। अच्छी गेंदबाजी गिरीश द्वारा देखी जा रही है क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ियों को उन्होंने विकेट का रास्ता दिखाया। फिर एक बार तैयार गिरीश गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म और विकेट हमसे दूर रखते हुए। अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर नीचे रहती हुई सम्मानजनक रूप देते हुए इसे खेला। पहली ओवर की समाप्ति केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज हर्षद गेंदबाजी के लिए वाइट से शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा रन यहां पर आता हुआ, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए लूसी बेलो ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को आखिरी क्षणों तक गेंद पर नजरें जमाई रखी, केवल दिशा दी कवर पॉइंट की दिशा में कबूतर पकड़ते हुए खिलाड़ी नजर आए यहां। एक रन इस बीच आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। वैभव एक रन की बदौलत स्कोर 6 पर पहुंचा। अगली गेंद इस ओवर की, छोटा सा रन अप है, फुल टॉस बना करके खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। दस रन 2 अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ चौके की सहायता से। अगली गेंद इस ओवर की, पहला चौका इस इनिंग का, फाइनल का ये पहला चौका। अगली गेंद डेड बॉल, तैयार नहीं थे बल्लेबाज क्योंकि छोटा सा रन अप है 2 कदमों का, इसीलिए बल्लेबाज सेट नहीं हो पाए थे। अगली गेंद इस ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद और खूबसूरत तरीके से स्कोर कट कर दिया। गेंद जा रही है बैकवर्ड पंच सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, दूसरा चौका यहां पर, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके और 2 चौकों की मदद से स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 14 रनों पर। 14 लॉस ऑफ 2 विकेट इन सेकेंड ओवर। फाइनल के इस मुकाबले में एक बेहतरीन मुकाबला, दोनों ही दिग्गज टीमें यहां पर फाइनल के इस मुकाबले में अपना अपना परफॉर्मेंस देते हुए देखना कौन सी टीम विजयी होती है। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। बढ़िया शॉट है यहां गेंद, लेकिन खिलाड़ी फिर एक बार तरुण गेंद के नीचे आते हुए और ये धरती को दान देते हुए तरुण इस कैच को मौका मिला है अब यहां पर बल्लेबाज को, बल्लेबाज भरत को देखना भरत इस मौके का कितना लाभ उठाते हैं, कितना फायदा उठाते हैं। स्ट्राइक पर विशाल सामना करेंगे आने वाली गेंद का, 15 रन। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा 16 ड्रॉन इस वक्त फाइनल के मैदान पर मंडलाता हुआ। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन लिया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार अच्छी फील्डिंग है। 17 आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, भरत तैयार, सामना करेंगे। इस गेंद का फुल टॉस बना करके खेलने की कोशिश है और इसे खेल लिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग और ये गेंद सीमा रेखा पार। चौके की सहायता से स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। सर 2 ओवर समाप्त हुए, 21 रन, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अब जो भरत और जो विशाल है जिन्होंने टीम की भागदौड़ संभाली है, क्योंकि पहले 2 विकेट तेजी से गिरने के बाद अब यहाँ पर भागदौड़ संभालते हुए, क्योंकि टीम को जरूरत थी, जरूरत के समय जो बंदा काम आए ना वो टीम का नेक बंदा कहलाता है। जी हाँ, और विशाल ने सेमीफाइनल में भी बढ़िया बल्लेबाजी की है। गिरीश की है गेंद, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को केवल दिशा दी है। 10 नंबर जर्सी भाई, टोपी काली પહેરવાની છે, व्हाइट टोपी। ओके, कैप्टन ने व्हाइट જ છે। अगली गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, एक कदम आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज भरत ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए अच्छी लेंथ और लाइन के साथ फेंकी हुई गेंद गिरीश की, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी गेंदबाज गिरीश तैयार, फिर एक बार हमसे दूर भागते हुए
भरत के लिए, भरत ने इस बार उठा करके खेला है नो मैंस लैंड में, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई। तरुण फील्डर है, निश्चित रूप से 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 23 रनों पर, 23। तीसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है। फाइनल का यह मुकाबला, चारों तरफ दर्शक इसका आनंद लेते हुए और हमारे मान्यवर इस मंच पर बैठ करके इस फाइनल मुकाबले का मजा लेते हुए। अगली गेंद इस ओवर की, पटकी हुई गेंद मिडल स्टंपर गिरने के बाद हल्की सी उछाल लेकर के बल्लेबाज को बैकफुट पर खेलने पर मजबूर करती हुई ये गेंद थी। कवर के क्षेत्र में जब तक ये गेंद को फील्ड किया था 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने। 24 गिरीश, आरजे रजनीश यहां पर आए, उनका हार्दिक स्वागत है। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई शॉट थर्ड मैन की दिशा में और 1 रन आसानी के साथ। 25 आखिरी गेंद इस ओवर की गिरीश की, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। सामना करेंगे विशाल। यॉर्कर लेन गेंद फेंकने की कोशिश, लेकिन उसे बहुत ही आसानी के साथ ढकेला केवल गली की क्षेत्र में और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल के इस मुकाबले में સારી એવી શરૂઆત જોવા મળી છે। 24 રન 3 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ જોવા મળી રહ્યા છે। લુસી બેલો એક સમય લાગતો હતો કે 2 વિકેટ ટોપના પડી ગયા, પછી જ કમબેક કરી રહ્યો છે વિશાલ અને ભરતની જોડીએ અત્યારે મેદાન વચ્ચે રંગ રાખ્યો છે અને સારી એવી પાર્ટનરશિપ પનકી રહી છે। ચોથા વિકેટની જે પાર્ટનરશિપ કહે છે એ પાર્ટનરશિપ માટે બંને સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે। લુસી બેલોને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે। સ્ટાર 11એ ટોસ જીત્યો, ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય અત્યાર સુધી કારગર સાબિત થયો છે। થોડા શાંત રાખ્યા છે લુસી બેલોને, પરંતુ ભરત અને વિશાલ બે રન નીતિ સારી બનાવી છે। તરુણ બોલિંગ માટે આવી રહ્યા છે, ચોથી ઓવર નાખવા માટે તૈયાર, પુલ કરવાનો પ્રયાસ છે, હવામાં છે, વિકેટ કીપર નીચે અને કેચ અહીંયા છૂટ્યો છે અને પાછો બોલ નીકળી ગયો છે। વિકેટ કીપરના પાછળથી 2 રન દોડીને પૂરા કર્યા છે। એક મોકો હતો, એક નજાકત હતી કેચ લેવાનો, વિકેટ મળી જાત, પરંતુ 2 રન ચોરીને પૂરા કર્યા। કેચીસ વિન મેચીસ કહેવાય છે ક્રિકેટમાં, પકડો કેચ અને જીતો મેચ। એક તોહફો હતો તમારી માટે, એક હોમ ડિલિવરી આવી હતી, પરંતુ એ હોમ ડિલિવરી તમે સ્વીકારી નહીં અને છૂટી ગઈ। સ્કોર 28। આ વખતે સારો બોલ હતો, ટપ્પો અચૂક જોવા મળ્યો, ટપ્પો પડ્યા પછી બોલે હરકત કરી બહારની તરફ નીકળ્યો। સારી બોલિંગ, લાઇન અને લેન્થ બહુ સરસ જોવા મળી છે અત્યારે તરુણની। નામ તરુણ, કામ તરુણ જેવું દેખાય છે, પરંતુ લુસી બેલોએ રન બનાવવા પડશે, આ ફાઇનલને જીતવી છે। આ વખતે બેકફૂટ પર ગયા, પંચ કર્યો, બોલને કવરના ફિલ્ડર આવી રહ્યા છે। આ વખતે સારું ફિલ્ડિંગ જોવા મળ્યું। કેપ્ટન નિશાંત આગળ આવ્યા અને બોલને રોક્યો, સિંગલ સાથે સ્કોર વધીને પહોંચી ગયો 29-29। ફરી એકવાર આ વખતે સ્લેશ કર્યું છે, બહુ જ હાર્ડ ડીપ પોઈન્ટ પર ફિલ્ડર ઉભા હતા, બોલને ગેધર કરે, થ્રો કરે, ત્યાં સુધી એક સિંગલ લેવાનો સમય હતો, મોકો પૂરો કર્યો અને પોતપોતાનું છોર બદલ્યું। કાંદીવલીથી મલાલ, મલાલથી કાંદીવલી, આ ફક્ત ડિસ્ટન્સ પૂરું કરવાનું હતું તે આપણે પૂરું પણ કર્યું। 30 રન બની ગયા છે। 4 બોલ છે, 2 બોલની રમત બાકી છે। આ વખતે સરસ શોટ, કવર ડ્રાઈવ જોવા મળ્યો। ફરી એકવાર કેપ્ટન મિસ ફિલ્ડિંગ થાય છે, બીજા માટે દોડી ગયા છે। 2 રન પૂરા કર્યા, 2 રન સાથે સ્કોર વધીને પહોંચી ગયો 32, 2 વિકેટના નુકસાન પર। સારી એવી પાર્ટનરશિપ કે છે ને, નદીને વહેવા માટે ઝરણાની જરૂર છે, એવી રીતે પાર્ટનરશિપ અત્યારે બહુ જ અગત્યની છે લુસી બેલો માટે। આ વખતે ટોપે છે, વિકેટ કીપર નીચે, આ વખતે ભૂલ નહીં કરે। જબરદસ્ત તરુણ આવ્યા અને તરુણ સફળતા દેવડાવી, કારણ કે રણજી રમે છે, અનુભવ એમની પાસે છે। કે છે ને, દૂધમાં ચોખા નાખવાથી ખીર બને છે, દૂધમાં ચોખા નાખવાથી ખીર બને છે અને સદગુરુના ચરણોમાંથી ઝૂકવાથી તકદીર બને છે। ત્રીજો વિકેટ પડ્યો છે અહીંયા, તરુણને સફળતા મળી છે। બહુ જ રસાકસી ભરી સ્ટાર 11 અને લુસી બેલો વચ્ચે 2023ની આ ફાઇનલ મેચ આપણે જોઈ રહ્યા છે।
વિશાલનું સ્થાન લેવા નરેન્દ્ર આવ્યા છે. વિકેટ પડ્યા છે તે 32 રન ઓવર 4. નીતિન બોલ લઈને 5મી ઓવર લઈને આવ્યા છે. નીતિન ભરત સ્ટ્રાઇક પર છે. તાબડતોડ બલ્લેબાજી કરવી, બેટિંગ કરવી પડશે. 4 ઓવર હજી પણ બાકી છે. અડધી ઓવર પૂરી થઈ ગઈ છે, અડધી ઓવર બાકી છે. નરેન્દ્ર, ભરત સ્ટ્રાઇક પર છે, નીતિન બોલિંગ પર છે. ફૂલ ટોસ હતો, લોઅર ફૂલ ટોસ, બોલને ડ્રાઈવ કર્યું છે, લોંગ ઓન ની તરફ સિંગલ આવ્યો છે અને આરામથી સેન્સેબલ બેટિંગ. જો આ વખતે ઓવરથ્રો, આને બેટ ક્રિકેટ કહેવાય. કાંઈ જરૂર નહોતી. આ એક અને ત્રીજા માટે દોડી ગયા છે. 3 રન ચોરીને પૂરા કર્યા છે. બહુ સારી રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ. જ્યાં 1 રન હતો ત્યાં 2 એક્સ્ટ્રા રન લીધા છે. જાણે મોલમાં ગયા હોય, એક ટી શર્ટ લીધું, એની સાથે એક જીન્સ પેન્ટ ફ્રીમાં મળી ગયો એવી વાત થઈ ગઈ અને સ્કોર થઈ ગયો 35. નરેન્દ્ર સ્ટ્રાઇક પર આવ્યા છે. હવે ફિલ્ડિંગનું સ્ટાન્ડર્ડ તમને હાઈ ક્લાસ રાખવું પડશે. આ વખતે લેગ બ્રેક બોલ હતો, પુલ કર્યો છે એને ફાઇન લેગ પર, સ્ક્વેર લેગ થી ફિલ્ડર હવે બોલને ગેધર કરે, થ્રો કરે, ત્યાં સુધી 1 રન લેવાનો મોકો હતો અને એક મોકા અત્યારે રંગ લુસી બેલોએ રન બનાવવાના. પાયો સારો રચવો પડશે. પાયો મજબૂત હશે ને તો બિલ્ડિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન એકદમ અંબુજા સિમેન્ટની જેમ હશે, તૂટશે નહીં. 36 રન થઈ ગયા છે. આ વખતે સરસ બોલ, હલકા હાથેથી રમવાનો પ્રયાસ, સિંગલ ચોરી લીધો છે. 1 રન કિંમતી છે. કહે છે ને એક ચૂટકી સિંદૂર, અને 1 રનોની અહેમિયત કેટલી છે એ લુસી બેલોને ખબર છે કે એક સિંદૂરની ડબ્બી અને 1 રનની મહત્વ શું છે એ જોઈએ છે આપણે. સ્કોર 37. આ વખતે ક્રોસ બેટેડ થી રમે છે, ગેપમાં છે બોલ, 1 બાઉન્સ છે કે 6 છે જોવાનું રહેશે, અંપાયરનો ઇશારો. 4 રન આવશે. કમાલનો શોટ, ધમાલનો શોટ, બેમિસાલ શોટ. નરેન્દ્રના બેટમાંથી આગ ઉગળી રહી છે, રનોનો વરસાદ ઉગળી રહ્યો છે. એક હાફ ટ્રેકર બોલ હતી, પુલ કર્યો, સક્સેસફુલ થયા અને 4 રન અંકિત કર્યા. સ્કોર 41, 3 વિકેટના નુકસાન પર. 5મી ઓવર ચાલી રહી છે પ્રગતિ પર. આ ઓવર પછી 3 ઓવરની રમત હજી બાકી. 8 ઓવરની ફાઇનલ મેચ. ફરી એકવાર આ વખતે કાંડાનો ઉપયોગ કરો અને બોલને વાળ્યો છે. ફાઇન લેગ પર બોલ જાય છે. આઉટફીલ્ડ બહુ તેજ છે. બોલ નીકળી ગયો 4 રન માટે. આઉટફીલ્ડમાંથી જ્યારે બોલ નીકળે છે ત્યારે બોલ એકદમ ફાસ્ટ જાય છે. આઉટફીલ્ડ એકદમ ફાસ્ટ છે. સ્કોર થઈ ગયો છે 45, 45. બેક ટુ બેક 2 ચોકા જોવા મળ્યા. પહેલા મિડ વિકેટ પર, બીજો ફાઇન લેગ પર. થોડી મિસફિલ્ડિંગ, નજર હટીને દુર્ઘટના ઘટી, ત્યાં 4 રન મળ્યા અને થોડું દબાવ છે હવે, કારણ કે લુસી બેલોના બંને બેટ્સમેન ભરત અને નરેન્દ્રએ હવે પોતાના બાવડા ખોલ્યા છે. આ વખતે બેકફૂટ પર ગયા, બોલને પંચ કર્યો, ગલીની દિશામાં ઉભા હતા, ફિલ્ડરને પેટ્રોલિયમ કર્યું, એક સિંગલ ચોર્યો. સિંગલ સાથે ઓવરની સમાપ્તિ થાય છે. અહીંયા 5 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ स्कोर છે તે 46 રન 3 વિકેટના નુકસાન પર आफ्टर 5 ओवर्स 46 फॉर 3। तो अख्तर जी 5 ओवर पूरे हो चुके, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बने हैं, अभी भी 3 ओवरों का खेल शेष है। आने वाली 3 गेंदों पर आप कितना रन आंकते हैं? जी 18 गेंदें काफ़ी होती है अगर आप सही तरीके से बल्लेबाजी करें। और इस वक्त भरत की नज़रें बिल्कुल जमी हुई है और भरत के अंदर क्षमता है कि वो लंबे ऊंचे शॉट लगाते हैं, लंबे हिट्स लगाते हैं। और अगर वो यहाँ पर इस वक्त सही तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो 80 के ऊपर रन यहाँ पर ज़रूर बन सकते हैं। બોલિંગ માટે ફરી એકવાર તરુણ આવે છે, જબરદસ્ત બોલર છે, ઓલરાઉન્ડર ખેલાડી જેની પાસે ક્ષમતા છે। સામે છે નરેન્દ્ર, એક જબરદસ્ત ઇન્ફોર્મ બેટ્સમેન। ભરત અને નરેન્દ્ર, આ વખતે સારો બોલ હતો, ટપ્પો અચૂક જોવા મળ્યો, ગુડલેન પર પડ્યા પછી બોલે હરકત કરી છે, બોલ હરકત કરશે તો બરકત મળશે। જબરદસ્ત બોલિંગ તરુણની, ડોટ બોલથી શરૂઆત થાય છે। છઠ્ઠી ઓવર ફૂલ કર્યો છે, આ વખતે હવામાં છે, ફિલ્ડર માફે દૂર છે,
નો મેન્સ લેન્ડમાં બોલ પડે છે. 2 રન લેવામાં સજ્જ થઈ ગયા છે નરેન્દ્ર અને ભરત. સારી રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ. વિકેટ વચ્ચે જાણે હાઈવે પર બોલાવી હોય ને એવી રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ જોવા મળી છે. સ્કોર થઈ ગયો 48. 3 વિકેટના નુકસાન પર છઠ્ઠી ઓવરનો આગાસ થઈ ગયો છે અને ભરત અને નરેન્દ્ર રન બનાવી રહ્યા છે. આ વખતે ઇનસાઇડ આઉટ રમવાનો પ્રયાસ હતો. હવામાં બોલ છે, ફિલ્ડર નીચે. ઓ માય ગોડ! અને આ સાથે જ અહીંયા કેચ પડતો મૂક્યો છે. એક જીવ દયા થઈ ગઈ છે. કે છે ને દયા ડાકણને ખાય છે, પરંતુ જીવ દયા કેટલી કરશો? આ કેટલું મોંઘું પડશે એ તો આવવા વાળો સમય જ કહેશે. એક સિંગલ આવ્યો. સિંગલ સાથે સ્કોર 49 49. આ વખતે અપીલ કરવામાં આવ્યું છે. જોરદાર અપીલ છે. ઉત્સાહ વધારે, વિશ્વાસ ઓછો દેખાઈ રહ્યું છે. સરસ બોલિંગ જોવા મળી છે, પરંતુ ઓવરમાં એક ભાગ્યશાળી બેટ્સમેન અત્યારે કિસ્મતનો સાથ છે. અમ્પાયરની થોડી ભગવાનની થોડી મહેર છે. આ વખતે પુલ કરવાનો પ્રયાસ હતો, પરંતુ વિકેટની પાછળ ચોક્કસ વિકેટ કીપર કરતા વિકેટ કીપરે જોયું. 49 5.5 બોલ એટલે છેલ્લો બોલ બાકી છે છઠ્ઠી ઓવરનો. 49 અને આ સાથે જ ઓવરની સમાપ્તિ 6 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર છે 49 રન. 3 વિકેટના નુકસાન પર $49 after 6 over. 6 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ 49 રન. 3 વિકેટના નુકસાન પર લુસી બેલો. હજી પણ 2 ઓવરની રમત બાકી છે. લુસી બેલોની ઇનિંગ્સની કમસે કમ 70-80 રનનું ટાર્ગેટ દેવું પડશે, કારણ કે એક સારો ટોટલ છે. બોલિંગ માટે હર્ષદ આવી રહ્યા છે. નરેન્દ્ર સ્ટ્રાઇક પર. આ વખતે કટ કરવાનો પ્રયાસ હતો. વેગે નાખેલો બોલ અને હાઈ હલો કરીને નીકળી ગયું વિકેટ કીપરના હાથોમાં. એક ડોટ બોલથી શરૂઆત થાય છે. ડેડ બોલનો ઇશારો આવે છે અમ્પાયરનો. ડેડ બોલ. અને આ વખતે પુલ કર્યો છે. હવામાં બોલ, વન બાઉન્સ. મને લાગે છે નીકળી જશે નહીં, પરંતુ રોક્યો છે. સિંગલ આવ્યો છે. લુસી બેલોના 50 રન ભરવા. 50 અપ. આ વખતે સરસ શોટ કવર ડ્રાઈવ જોવા મળ્યું અને કેપ્ટનની મિસ ફિલ્ડિંગ થઈ છે. મિસ ફિલ્ડિંગ વજહથી 2 રન મળી ગયા. એક એક્સ્ટ્રાનો રન 52 રન થઈ ગયા છે. ફૂલ ટોસ બોલ હતો. આ વખતે ડ્રાઈવ કર્યું છે પોઈન્ટના અને ગલીની વચ્ચેથી એક સિંગલ ચોરી લીધો. આરામથી સેન્સેબલ બેટિંગ. માથાને તાઢું રાખ્યું છે. બોલને જોવે છે, પ્રોપર બોલ ટાઈમિંગ કરે છે, બોલ ટાઈમ કરે છે. ક્રિકેટિંગ શો જોવા મળે છે. ટાઈમિંગ તમારી ફૂટવર્ક સારું છે. આ વખતે લુસી બેલોના બેટ્સમેન પુલ કરવાનો પ્રયાસ આ વખતે હવામાં છે, પરંતુ બોલ નીકળી ગયો. 4 રન. કડક શોટ, કડક ચાબુક શોટ. 59 રન થઈ ગયા છે. 59 for 3. લુસી બેલો એક સમયે વિકેટ પડી ગયા હતા અને ત્યારબાદ પોતાના જે મેન બેટ્સમેન છે એ આઉટ થઈ ગયા હતા, પરંતુ ભરત અને નરેન્દ્રએ ટીમની બાગદોડ સંભાળી. વિશાલ આઉટ થઈ ગયા હતા. અક્ષય મેઇન બેટ્સમેન હતા, પરંતુ એ ફાઇનલમાં કઈ કરી શક્યા નહીં. ફરી એકવાર બોલ તૈયાર અને આ વખતે સારો બોલ હતો. અચૂક ટપ્પો જોવા મળ્યો. આગળ કરવાનો પ્રયાસ. ઓવરની સમાપ્તિ. ઓવર નંબર 7 પૂરી થઈ છે. 7 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર છે 59. 3 વિકેટના નુકસાન પર. 59 for 3 after 7 overs. છેલ્લી ઓવરની રમત હવે માત્ર બાકી છે. સ્ટાર 11 ટોસ જીત્યો. પહેલા બેટની ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય અને લુસી બેલોએ
શરૂઆત સારી નહોતી કરી કારણ કે પહેલા ઝટકા લાગ્યા, ત્યારબાદ થોડી વાર માટે સંભાળી બાગદોડ. અત્યારે જબરદસ્ત બેટિંગનો નજારો જોવા મળે છે. છેલ્લી સ્લો ઓવર છે લુસી બેલો માટે. કરો યા મરોની સ્થિતિ છે અને સ્કોર થઈ ગયો છે અત્યારે 59. મનોજ આવે છે બોલિંગ માટે. આ વખતે જગા બનાવી. ઓહોહોહો, શું વાત છે. અને આ વખતે કેચ આઉટ થયા છે. પોઈન્ટના ફિલ્ડર એક હાથ આંબગલ કર્યો તો જાણે જાદુ જોવા મળી ગયું મેદાનની વચ્ચે. હાથ લાંબો કર્યો અને ભગવાને એમાં ગુલાબજાંબુ કરતા એક લાડવો આપી દીધો. વૈભવ હતા ત્યાં કેચર. જબરદસ્ત વિકેટ મળ્યો. આઉટ થનાર બેટ્સમેન ભરત આઉટ થઈને પાછા ફરી રહ્યા છે. ભરતનું સ્થાન લેવા આવ્યા છે. પ્રતિક આવ્યા છે. પ્રતિક સિરોયા આવ્યા છે. હવે માત્ર પ્રતિક પર જિમ્મેદારી છે કે પહેલે બોલથી જ પ્રહાર કરવો પડશે, ફાયર કરવું પડશે, મોટા ફટકા મારવા પડશે. સ્કોર 59 છે. ઇનિંગ્સની પહેલી ઇનિંગ્સની 5 બોલ બાકી છે અને સ્ટાર વાળાએ પોતાનો દબદબો કાયમ રાખ્યો છે. એક સમય લાગતું હતું કે 70-80 નો આંકડો વટાવશે, પરંતુ લુસી બેલોને નાનકડા ટોટલ પર જ હજી સીમિત રાખ્યું છે. હવે જોઈએ કાંઈક પ્રતિક કરી શકે તો પોતાની ટીમ માટે રન. ફૂલ ટોસ બોલ. પ્રતિક આવ્યા અને સિંગલ મળશે અને ચોકો. પ્રતિક આવ્યા અને પોતાનો પાવર બતાવ્યો. કે છે ને જીઓનો ટાવર અને લુસી બેલોનો પાવર તમે જોઈ જ રહ્યા છો અત્યારે. પ્રતિક આવ્યા, મસ્ત ફટકો જોયો મિડ વિકેટ અને લોકોની ઉપરથી 4 રન આવ્યા. થોડું મનોબળ તૂટ્યું હશે બોલરનું. 63 રન થઈ ગયા છે 4 વિકેટના નુકસાન પર. તમે જોઈ રહ્યા છો ફાઇનલ મેચ. ફરી એકવાર સુંદર શોટ. આ વખતે બોલ સ્ક્વેર લેગ અને મિડ વિકેટ વચ્ચે ગયો છે. પહેલો રન વેગી લીધો છે. બીજા માટે દોડી ગયા છે. બીજો રન પર વેગી લીધો છે. ઓહો, શું રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ છે. ચીતાની ચાલ દોડી રહ્યા છે. ઝપકીને 2 રન પૂરા કરી રહ્યા. પલક ઝપકતા 2 રનને પૂરા કર્યા. જબરદસ્ત એફર્ટલેસ રનિંગ. સ્કોર વધીને પહોંચી ગયો 65. 3 બોલ બાકી. સુંદર શોટ છે. આ વખતે મોકો છે. નીતિન આગળ આવ્યા હતા. નીતિન ફરી એકવાર પાછળ જાય છે. 2 રન પૂરા કર્યા છે. જે 2 રન પૂરા કરી લેશે 67 પર પહોંચી ગયો સ્કોર 67. 2 બોલની રમત બાકી. 2 balls to go ઓફ ધી લાસ્ટ ઓવર છે. પહેલી ઇનિંગ્સના 2 બોલ. 8મી ઓવર છેલ્લી ઓવર. 2 બોલ બાકી. હર્ષદ સુંદર શોટ. આ વખતે બોલ લોંગ ઓફ પર ગયો છે. નીતિન ત્યાં ઉભા હતા. બીજા માટે દોડવાનો પ્રયાસ હતો. અહીંયા માત્ર આઉટ થશે કે નહીં. ઓ માય ગોડ, 2 રન ચોરી લીધા છે. બહુ જ સારી કુશળ ચપળ અને ચપળાઈ કહેવાય ને એ જોવા મળી. સેન્સેબલ રનિંગ. યશનો અને વેટ થોડા થાક્યા છે, થોડા હાશકારો થયા છે, પરંતુ કામ સારું કર્યું છે ટીમ લુસી બેલો માટે. 69 રન થઈ ગયા છે. 69. છેલ્લો બોલ ઓફ ધ ઇનિંગ્સ. ફર્સ્ટ ફૂલ ટોસ બોલ અને ફરાવ્યો છે મિડ વિકેટ પર. સિંગલ આવ્યો છે. બીજા માટે દોડ્યા છે, પરંતુ આ રનઆઉટ થશે. આ રનઆઉટ થશે કે નહીં જોવાનું રહેશે. નહીં, અને આ સાથે જોવાનું આઉટ. 1 જ રન મળશે. સ્કોર થઈ ગયો 70. લુસી બેલોનો સ્કોર 70 અને સ્ટારને કરવાના છે 71. તો નાનકડું બ્રેક લઈએ છીએ. બ્રેકની ઓલી પાર આપણે સાંભળશું. થોડી હિન્દીમાં કોમેન્ટ્રી સાંભળશું. તમે કંઈ જતા ન હો. 71 રન બનાવવાના છે સ્ટાર 11ને. નાનકડું બ્રેક પછી તમારી સામે અખ્તર પોપલે. एक अच्छा डिफेंसिव स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है लुसी बेलो के बल्लेबाजों ने. अच्छी खराब शुरुआत के बाद में बहुत ही अच्छा उम्दा एक साझेदारी यहाँ पर देखने को मिली भरत और विशाल के बीच में, और दोनों ने अच्छा इस टूर्नामेंट को, इस इनिंग को एक संवारा है, सजाया है. और अब देखना है जब गेंदबाजी के लिए आते कि तो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं हमारे मंच पर.
इस टूर्नामेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर है और इस भंडेरी लेब क्राउन डायमंड्स के डायरेक्टर घनश्याम भाई भंडेरी और प्रवीण भाई लखानी, इन लोगों की सहायता से ये जो हमारे प्रमुख है इस इवेंट के, इस ऑर्गेनाइजिंग के, उन्हीं की बदौलत यहाँ पर हम इस टूर्नामेंट को देखते हुए बहुत ही उम्दा फाइनल का ये मुकाबला है। पहली इनिंग पर लुसिबेलोस ने अच्छी बल्लेबाजी की है और एक अच्छा टारगेट, एक फाइटिंग स्कोर जरूर रखा है। 71 रनों का लक्ष्य रखा है इस मुकाबले में, फाइनल के इस मुकाबले में। देखना ये 71 रन किस तरह से यहाँ पर बनते, स्टार्स के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर करते। गेंदबाजी में शुरुआत उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा फील्डिंग में उनका यहाँ पर खराब प्रदर्शन रहा और उसके बाद कुल मिलाकर के 71 रनों का टारगेट मिला है। और मैं समझता हूँ कि फाइनल के मुकाबले में 71 रन टारगेट एक फाइटिंग स्कोर है। जैसे ही खेल शुरू होगा फिर हम आपको यहाँ पर आगे का आंखों देखा हाल हिंदी और गुजराती में सुनाएंगे। मेरे साथी कमेंटेटर, बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर, लीजेंड कमेंटेटर है कीर्ति भाई यहाँ पर उपस्थित है, उनसे हम गुजराती में यहाँ पर कमेंट्री सुनेंगे। आइए आपको बताता चलूँ, इस इवेंट को आप लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, आरजे रजनीश चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को, और साथ ही साथ आप क्रिस इरोस पर लाइव अपडेट इसका देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रूपेश है जो अपडेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 दिनों से यहाँ पर रूपेश और राहुल ने एक अच्छा मोर्चा यहाँ पर संभाला है और अब इस अपडेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब के जो मॉनिटर ऑपरेटर है माज, उन्होंने भी 2 दिन से बेहतरीन काम यहाँ पर किया है। साथ ही साथ उनके जो कैमरामैन है उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर योगदान दिया है, अच्छी कवरेज यहाँ पर की है। साथ में हमारे अंपायर इस टूर्नामेंट के जो MCA के बहुत ही बेहतरीन जाने माने अंपायर से, उन्होंने बहुत ही उम्दा कारदगी यहाँ पर की है और इस टूर्नामेंट को इस स्थान पर पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बड़ी जिम्मेदारी वाला काम अंपायर का होता है, वही यहाँ पर बखूबी निभाया है। कमेंटेटर है पहल का मचा दिया है, बहुत ही उम्दा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उनके साथ यहाँ पर माइक शेयर कर रहा हूँ। आइए अब थोड़ी ही समय में खेल शुरू होता है। शुरुआत के कुछ और मैं यहाँ पर आपको हिंदी में, राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाऊंगा और उसके बाद फिर एक बार आपके जाने माने चहीते कीर्ति भाई के पास माइक सौंपूंगा। तो 71 रनों का लक्ष्य है खेल शुरू होने की तैयारी में। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तरुण और गिरीश की जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर तरुण, नॉन स्ट्राइक पर गिरीश। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर राजेश, राइट आर्म और विकेट, कमेंट बॉक्स एंड से राजेश की गेंद, पहली गेंद पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद, लेकिन अंपायर ने देखा बल्लेबाज की पहुंच से दूर है, वाइट का इशारा किया, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग की शुरुआत होती हुई। 8 ओवर में 71 रनों का लक्ष्य, 71 रन टू विन इन 8 ओवर्स इन फाइनल। स्टार्स के लिए देखना है स्टार्स किस तरह से स्टार्स के बल्लेबाज करते, किस तरह से शाइन करते, किस तरह से चमकते, ये देखने ही बनता होगा। अगली गेंद इस बार यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, तरुण के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, सलामी देते हुए, स्वागत करते हुए पहली ही गेंद पर राजेश को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन, 1 रन से पहला वाइट का 1 रन था और ये 4 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचा 5 रनों पर। फिर एक बार गेंदबाज तैयार तरुण के लिए, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, एक कदम आगे बढ़ाया, कट करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा।
गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग बार तरुण एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पर जाना कि वो रणजी के प्लेयर है, तो नो डाउट वो अपना वक्त जरूर वहां पर लेंगे और जब वो सेट हो जाएंगे तो उसके बाद वो अपना कमाल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने पॉइंट की दिशा में पॉइंट के ऊपर से खेल लिया, ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी ओवर में दूसरा चौका आता हुआ तरुण के बल्ले से 9 रनों पर पहुंचा दिया, 9 रनों पर पहुंचा दिया इस चौके की सहायता से टीम के स्कोर को तरुण ने। तरुण पहुंचे 8 रनों पर, टीम के स्कोर को पहुंचा 9 रनों पर। अच्छी शुरुआत है यहां पर फाइनल के इस मुकाबले में, अपनी टीम को एक अच्छी नींव, अच्छी अच्छा फाउंडेशन देते हुए धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश, लेकिन नो बॉल। अंपायर का इशारा, वेस्ट हाइट है। 1+1, 2 रनों से स्कोरिंग में इजाफा, 11 रन, डबल फिगर्स, 3 गेंदें हुई है, 11 रन। अगली गेंद इस ओवर की गिरीश, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, देखना है ऊंचे कद के ऊंचे स्ट्रोक लगा पाते हैं या नहीं। पटकी हुई गेंद और पहली गेंद यहां पर डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में, फ्री हिट है, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। 1 रन इस बीच दौड़ करके पूरा किया, 12 रन। मजा आ गया, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था यहां पर, लेकिन बाल बचे, बल्ले के बिल्कुल करीब से गुजरी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी, वेलकम बैक यहां पर, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज। फाइनल का मुकाबला है, 71 रनों की जरूरत है, एक विशाल टूर्नामेंट का फाइनल मैच, एक विशाल मैदान पर पोयसर जिमखाना के खूबसूरत तरीके से चलता हुआ यहां पर। फिर एक बार ये उछाल लेती हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गली के क्षेत्र में जब तक ये गेंद गई, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन बिना किसी नुकसान के दोनों ही बल्लेबाजों ने बनाए और एक अच्छी शुरुआत है। अगर 71 रन का लक्ष्य देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर में 13 रन। सर बिल्कुल सही, સારી રણનીતિ છે, 13 રન બની ગયા છે વગર કોઈ નુકસાને। 13 રન બને તો બહુ જ સારા છે અત્યારે સ્ટાર માટે। સ્ટારના સ્ટાર અત્યારે બહુ જોર કરી રહ્યા છે। સવારથી આપણે જોયું કે સ્ટારની બેટિંગ અને લુસી બેલો બંને ટીમો મજબૂત ટીમો છે। જ્યારે મજબૂત ટીમો લોખંડારે લોખંડ ભટકાય ને ત્યારે જ ખબર પડે છે કે કોણ પીગળીને સોનું બને છે, તો એ જોવા મળે છે અત્યારે। કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે। 1 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર છે 13 વગર કોઈ નુકસાને। તરુણ અને ગ્રીશની જોડીએ પોતાને રંગ રાખ્યો છે। રિફ્લેક્સ આવે છે, રિફ્લેક્સ આવે છે, બેનરના રિફ્લેક્સ આવે છે। ચક્કર આવે છે, ચક્કર આવે છે। ગ્લુકોન ડી આપો, પાણી આપો ગ્લુકોન ડી વાળું। चलो मैच ने शुरू करो प्लीज, जल्दी सब्स्टिट्यूट आपो प्लीज, समय व्यर्थ न करो, समय नो तकाजो राखो अपने, टाइम इज मनी। सब्स्टिट्यूट किसका है प्रियेश भाई? सब्स्टिट्यूट किसका है? प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक का વિકેટ કીપિંગ ન કરી શકે, સબસ્ટિટ્યુટ વિકેટ કીપિંગ ન કરી શકે। તમે જોઈએ તો આ બાજુ કવર બીવર પર ઊભા રાખી શકો છો એમને, પરંતુ કીપિંગ ન કરી શકે। પ્લીઝ ધ્યાન રાખવાનું છે, તમારે આ નોંધ લેવાની છે। અક્ષય પટેલ બોલર, અને
એક અક્ષય પટેલ ઇન્ડિયન ટીમમાં છે, એક અક્ષય પટેલ આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે લુસી બેલોમાં. ફરી એકવાર આ વખતે કટ કરવાનો પ્રયાસ હતો, બેટ અને બોલનો કિનારો ન લીધો. બહુ સરસ બોલિંગ હતો અક્ષયની. ગિરીશ થોડા પડ્યા છે. એ ઓવર પતે એટલે ફર્સ્ટ એડ લઈને જવાનું છે. ગિરીશભાઈને થોડું લાગ્યું છે હમણાં ને હમણાં જાઓ ફર્સ્ટ એડ લઈને. આ ફાઇનલ મેચમાં આ બધા પડવા માંડ્યા. ગિરીશભાઈ પડવા માંડ્યા છે. ફાઇનલ આવી અને બેનરો પડવા માંડ્યા. એક પેલા તો આપણો માંડવો ઉડી ગયો તો, હવે બેનર પડવા માંડ્યા અને ત્યાં ગિરીશભાઈ પડવા માંડ્યા. તે જાવું તો જાવું ક્યાં? આ વખતે અપર કટ રમ્યા છે પોઈન્ટની દિશામાં. ડીપ પર પોઈન્ટ ઉપર ખેલાડી ઉભા છે. બોલને ગેધર કરે, થ્રો કરે, સિંગલ લેવાનો મોકો હતો અને મોકાની નજાકતને જોઈને એક સિંગલ પૂરો કર્યો. તરુણ અને ગિરીશની જોડીએ રંગ રાખ્યો છે. રંગમાં ભંગ પાડવા માટે એક વિકેટની જરૂર. એક વિકેટ મેચમાં કમબેક. લુસી બેલો, અક્ષય પટેલ. ઓહો, કડક 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 હવામાં છે, મોકો છે. વન બાઉલ, ચોકો. મિસફિલ્ડિંગ, નજર હટી, દુર્ઘટના ઘટી અને ગિરીશના બેટમાંથી આવતો એક બ્રાન્ડેડ ચોકો. જબરદસ્ત શોટ જોવા મળ્યો. સવારથી ગિરીશ પોતાનો ક્લાસ બતાવે છે, ટાઈમિંગ બતાવે છે, ફૂટવર્ક સારું છે. માથામાં નવરત્ન કુલ લાગ્યું છે. હો, આ વખતે સરસ બોલ હતો પરંતુ આ વખતે બેટ અને બોલનો સંપર્ક થયો નહીં. મિલન થવું જરૂરી છે. ડોટ બોલ આવી રહ્યો છે. એક બોલ બાકી છે. બીજી ઓવર ચાલી રહી છે. 18 રન બની ગયા છે. બનાવવાના છે 71. 71 રન ટાર્ગેટ છે. બહુ અઘરું છે. આ વખતે ક્રોસ બેટેડ સ્ક્વેર લેગ પર રમ્યા છે. બોલ બાઉન્ડ્રીની બહાર. 4 રન. હજી એક ચોકો જોવા મળી રહ્યો છે. ગિરીશના બેટમાંથી એક હજી થનગમતો મનગમતો ચોકો. કમાલનો શોટ છે. કમાલ છે, ધમાલ છે અને ગિરીશ બેમિસાલ છે. તો 2 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર છે 22 વગર કોઈ નુકસાન. આફ્ટર 2 overs 22 રન્સ વિધાઉટ લોસ. फर्स्ट एड हा शोधतोय हा लागलाय परंतु सांगितलंय कमिटीला सांगितलंय थांबा तुम्ही भडकू नका. अजीत भाई हमारे अंपायर्स. ओह वहां से आई आया फर्स्ट एड आया. गोराई थी આવ્યું છે ફર્સ્ટ એડ. ઓહો આવ્યો તારે બે બાજુથી આવ્યો. અશ્વિનભાઈ બી લઈ ગયા મારા સીએ કીધું કે હવે હિસાબ કિતાબની ચોપડી બંધ કરું અને આ બેન્ડેજ લઈ જાઉં. ચાલો ત્યારે થોડું બેન્ડેજ લગાડી લઈએ. થોડું ફર્સ્ટ એડ લગાવીએ. અમ્પાયર જોવે છે. અમ્પાયર પણ તકેદારી લે છે કે ભાઈ બેટમાં સ્પ્રિંગ બિંગ તો નથી લગાડીને છેલ્લી ઘડીએ, નહીં તો એ લફડું થઈ જાય. આ સનત જયસૂર્યા એવા છક્કા માર્યા હતા આપણે જોયું હતું ને વર્લ્ડ કપમાં કે એના બેટમાં સ્પ્રિંગ લાગેલી છે કે હું મોટા મોટા સિક્સર મારતો હતો. હા 183 માર્યા હતા. પરંતુ આ વખતે ગિરીશના બેટમાં નહીં હાથમાં થોડું ઇન્જર્ડ થયા છે તો થોડું ફર્સ્ટ એડ આપ્યું છે. હવે જોઈએ સ્ટ્રાઇક પર તરુણ છે. જસ્મીન નવા બોલર
2 ઓવર 22 રન વગર કોઈ નુકસાને. ત્રીજી ઓવર લઈ દે જસ્મીન, સામે તરુણ, સામનો કરશે તે જસ્મીનનો. નોન સ્ટ્રાઇક પર 36 બોલમાં 49 રન કરવાના છે. આ વખતે કવર ડ્રાઈવ જોવા મળી છે. સબસ્ટિટ્યુટ લીધા છે, સારી ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે સબસ્ટિટ્યુટ. છાજે એવી ફિલ્ડિંગ. 1 રન સાથે સ્કોર વધીને પહોંચી ગયો 23 વગર કોઈ નુકસાને. 12 પર રમી રહ્યા છે તરુણ. 10 બોલનો સામનો કર્યો છે અને ગિરીશ 4 બોલનો સામનો કરીને 9 પર રમી રહ્યા છે. આ સાથે જ કટ કરવાનો પ્રયાસ હતો. બેટ અને બોલનો કોઈ સંપર્ક નહીં, કોઈ મેળ નહીં. મેળ હોય ને તો સંગમ થાય, મન હોય ને તો મેળાપ થાય. અને હસ્તમેળાપ એમ જ નથી થતા કે બોલ અને બેટનું મિલન થવું જરૂરી છે. આ વખતે સરસ શોટ સીધા બેટથી રમ્યો છે. 1 બાઉન્સ અને ચોક્કો. કમાલનો શોટ, કમાલનો શોટ છે. શોટ બેમિસાલ છે. નામ છે એનું ગિરીશ વાલા. આખા કાંદીવલીમાં ગલી ગલીમાં જેનું નામ ગુંજે એ આપણો ગિરીશ. કારણ કે ગિરીશ આજે લેડી લક લઈને આવે છે સાથે. કિસ્મત વાળા છે મારા વાલા. ફૂલ ટોસ બોલ હવામાં છે, મોકો છે પરંતુ ગેપમાં છે. વાહ ભાઈ વાહ, બેક ટુ બેક ચોકા. આલા રે આલા, કોણ આલા? ગિરીશ આલા. આપલા ગિરીશ. આતાબાજી સટકલી, હવે મારી સટકી ગઈ છે. હવે હું કોઈને મૂકીશ નહીં મારા વાલા. મારી રેન્જમાં આવશો, મારી રડારમાં આવશો તો તમને મૂકીશ નહીં વાલુડાઓ. આ તમે સ્ટાર આરે પંગો લીધો તો બહુ મોંઘું પડે. સ્કોર થઈ ગયો 31, 2 બોલ બાકી. હવે અહીંયા વિકેટ લેવું જરૂરી. લુસી બેલોને ખોટું ન લાગે તો વિકેટ લ્યો ભાઈ. વિકેટ હશે તો મેચમાં આવશો પાછા. શોટ હતો આ વખતે. સફળ કરીને રમવાનો પ્રયાસ. ગલીની દિશામાં બોલ ગયો, સિંગલ ચોર્યો. એક સિંગલ કહે છે ને લેગબાય આવ્યો. रन જેમ પણ આવે કહે છે ને ચાહે फेरे ले लो या कहो कबूल है. अगर दिल में रनों के लिए प्यार नहीं है ना स्टार वालों तो सब कुछ फिजूल है. 32 રન થઈ ગયા છે. સ્લોલી બટ શ્યોરલી 32 પર પહોંચી ગઈ. 1 બોલ બાકી છે. 31 બોલ અને 39 રન. ફૂલ ટોસ બોલ હતો. આ વખતે ડ્રાઈવ કર્યું છે મિડ વિકેટ પર આરામથી. સેન્સેબલ બેટિંગ, કઈ જલ્દબાજી કરતા નથી. ઉનને ખબર છે પાર્ટનરશિપ સારી થઈ ગઈ છે. નદીને વહેવા માટે ઝરણાની જરૂર છે. એવી રીતે પાર્ટનરશિપ તરુણ અને ગિરીશની બહુ જ મહત્વની છે. અને 11 રન રેટથી પાર્ટનરશિપ થઈ રહી છે. 3 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર છે 33 અને હવે માત્ર 30 બોલમાં 38 રનની જરૂર આ મેચને જીતવા માટે. સ્કોર થઈ ગયો છે તે 33. હવે માત્ર 30 બોલમાં 38 બનાવવાનો છે. સામે છે બોલિંગ માટે ભાવિન, સામે તરુણ. શોર્ટ બોલ હતો, સક્સેસફુલ છે. ફિલ્ડર નીચે પરંતુ બોલ નીકળી જશે 6 રન માટે. જોવાનું રહેશે ને 4 રન આપ્યા છે. કમાલનો શોટ અને 4 આપ્યા છે અમ્પાયરે. જોવાનું રહેશે. અમ્પાયરે કીધું કે જોવાનું રહેશે ત્યાં બોલ ક્યાં પડ્યો છે. ફિલ્ડર તમારા નજરમાં શું છે ત્યાં બેઠેલા પ્રેક્ષકોને પૂછી શકો છો આપ. લુસી બેલો भाविन विशाल धड़ुका काय भाविन बोलतो भाई माझे 17 नंबर भाविन नंबर चुकीचा आहे. नंबर आहे हां विशाल धड़ुका. શું આપ્યું दे देंगे अंपायर व्हाट इज फाइनल डिसिजन. अंपायर तुमचा निर्णय सांगायचा आहे. बाउंड्रीच आहे. ओके धन्यवाद मंडळ आभारी आहे. 29 બોલમાં 34 રન કરવાના છે. આ વખતે શોર્ટ બોલ હતો, પુલ કરવાનો પ્રયાસ હતો. આ વખતે પોઈન્ટની ઉપરથી રમવાનો પ્રયાસ
તરુણનો, પરંતુ બીટ કરી દઈને બોલ વિકેટ કીપરના હાથોમાં નીકળી ગયો. એક ડોટ બોલ આવી રહ્યો છે. પ્રેશર કે છે ને, જે પાણીથી નાય છે એ કપડાં બદલી શકે છે, અને જે પરસેવાથી નાય છે ને એ જ આજે ઇતિહાસ બનાવશે. તો જોવાનું રહેશે કોણ લુસી બેલો બનાવે છે કે સ્ટાર વાળા બનાવે છે. ફરી એકવાર કટ કરવાનો પ્રયાસ, બહુ સરસ બોલિંગ, કોઈ મોકો નહીં હાથ ખોલવાનો, એકદમ વેગી નાખ્યો તો બોલ, વેગ જોવા મળ્યો બોલમાં, પેસ જોવા મળ્યો, લાઈન જોવા મળી, લેન્થ જોવા મળી, બધું જોવા મળ્યું આ બે બોલમાં. 27 બોલ અને 34 રન જીતવા માટે કરવાના છે. આ વખતે પુલ કર્યું છે સ્ક્વેર લેગની ઉપરથી, બોલ ફાઇન લેગ પર જઈ રહ્યો છે અને આ મળશે પૂરા 4 મળશે. રિવોર્ડ મળ્યો 4 રન. જબરદસ્ત શોટ, અફલાતુન શોટ, અફલાતુન ટાઈમિંગ તમારી પાસે લાજવાબ છે, ફૂટવર્ક સારું છે અને માથા પર નવરત્ન કુલ ઠંડા લગાડ્યું હોય ને તો માથું એકદમ હવારથી તાડું જ છે. સ્કોર થઈ ગયો તે 41. સ્કોર થઈ ગયા હવે 24 બોલમાં 30 રનની જરૂર. સ્કોર થઈ ગયો છે 41. બે બોલની રમત હજી બાકી. આ વખતે સુંદર શોટ, આરામથી સેન્સેબલ બેટિંગ, પહેલો વિકેટ લીધો છે, બીજા માટે દોડી ગયા છે ગિરીશ. ડેન્જર એન્ડ પર હતા તરુણ, થ્રો કીપરના દિશામાં હતો, પરંતુ ગિરીશની તારીફ કરવી પડશે. એકદમ કે છે ને જીરાફની હાઈટ અને ગિરીશની હાઈટ સેમ મળતી જુલતી લાગે છે, એટલા લાંબા છે ગિરીશભાઈ અમારા. સ્કોર થઈ ગયો, પાણી માંગે છે, પાણી પાવ, તરસ્યાને પાણી પાવ, ભૂખ્યાને રોટલી આપો. આ ઓવર પતે એટલે આપીએ હો બાપુ તમને. સરસ શોટ, આ વખતે સ્લીપમાંથી નીકળ્યો છે, ગિરીશભાઈ દોડી ગયા છે. ઓવરની સમાપ્તિ હવે માત્ર થાય છે. પાણી લઈને જવાનું છે, વિશાલભાઈ પાણી લઈને જાય છે, જોગિંગ કરે સાંજની ગ્રાઉન્ડમાં. અને સ્કોર થઈ ગયો છે 44, 4 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ. હવે 24 બોલમાં 27 રન, 24 બોલ્સ અને 27 રન. સ્કોર થઈ ગયો છે અત્યારે 44. આપણે છેલ્લી ફાઇનલની મેચ જોઈ રહ્યા છે. 24 બોલમાં 27 રન, 24 બોલમાં 27. તરુણ અરુણાચલ પ્રદેશથી રણજી ટ્રોફી રમે છે અને જબરદસ્ત આ ફ્લો હતો. આ વખતે બેટ અને બોલનો કોઈ સંપર્ક થયો નહીં, મેળ થયો નહીં. મેળ થાય ને તો હસ્તમેળાપ થાય, હસ્તમેળાપ થાય તો લગન થાય, પરંતુ એવું કંઈ થયું જ નહીં. મહેમાનોનો તાતો છે, આજે બધા હાઈ કહે છે કે હાઈ તમે કેમ છો આવ્યા, અને આ વખતે સિંગલ ચોરી લીધો. ડાયરેક્ટ હિટ હોતો નજદીકી મામલો થાત, પરંતુ એક સિંગલ ચોરી લીધો અને મહેમાનનો બધા જ સ્વાગત છે આ પ્રીમિયર લીગમાં. સ્કોર થઈ ગયો છે તે 45. હજી પણ 22 બોલમાં 26 રન કરવાના છે. ફૂલ ટોસ બોલ આ વખતે ફરાવી દીધો છે, 4 રન. એકવીસ બોલ અને 22 રનની જરૂર. સ્ટાર 11 49 રન થયા છે. આ વખતે મોકો છે, જસ્મીન આવ્યો, એકદમ હોમ ડિલિવરી હતી. જો ગુસ્સો જુઓ જસ્મીનનો, ચાલ બહાર નીકળ હવે, ચાલ બહાર. આ કહેવાય એટીટ્યુડ, આ કહેવાય એગ્રેશન. કેચ લીધા પછી બોલને આમ ફેંકી દીધો, ચાલ ભાઈ ચાલ. આ મિન્ટોનો ડાયલોગ છે, ચાલ ભાઈ ચાલ, ચાલતી પકડ. ગિરીશ આઉટ થયા આ વખતે. બહુ સરસ બેટિંગ ગિરીશની. 10 બોલમાં 21 રન અને 5 બાઉન્ડ્રી મારી. સ્કોર થઈ ગયો છે તે 49 49. બહુ સરસ બેટિંગ ગિરીશ માટે, જોરદાર તાળીઓ.
એ તાળીઓ માટે કંજુસાઈ ન કરતો હું આજે. હા વાહ ભાઈ વાહ. આ મારો ગીરી આવ્યો, મારો વાલો આવ્યો, મારો વાલુડો કાનોડો આવી ગયો. 20 બોલમાં 22 રન. નીતિન અને હવે તરુણની ભાગીદારી, બહુ પાર્ટનરશિપ ને છે ને બ્રેક લગાડ્યું. 49 પર આ પાર્ટનરશિપ તૂટી છે. આ વખતે રૂમ બનાવ્યું, સ્લેશ કર્યું, હાર છે. ડીપ પોઈન્ટ પર ફિલ્ડર ઉભા હતા, બોલને ગેધર કરે, સિંગલ લીધો, 50 રનનો આંકડો વટાવી લીધો છે. 50 અપ. સ્ટાર 11 ના 50 રન પૂરા. જીતની દહેલીજ પર દસ્તક દેશે કે મસ્તક દેશે, અને ભગવાનના ચરણોમાં સાંજે માથું ઝુકવાનું છે. તેરે દર पे आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा. આ વખતે સરસ બોલ હતો, ફૂલ ટોસ બોલ, ફાયદો ઉપાડી શક્યા નહીં. આ સાથે જ ઓવરની સમાપ્તિ. 18 બોલમાં હવે માત્ર 21 રનની જરૂર. 18 બોલ અને 21 રન, આ સમીકરણ બની રહ્યું છે અત્યારે. ડીજે વાળા નથી, પરંતુ ગાનો વાગત પર ડીજે નથી, ફક્ત માઇક આપણે કોમેન્ટ્રી સાંભળી શકીએ છીએ. બોઈસર જીમખાનામાં ડીજે નો અલાઉડ નથી, ખાલી કોમેન્ટ્રી તમે બોલી શકો છો. 18 બોલમાં 21 રન. 18 બોલ 21 રન. સ્ટાર 11 ને 18 બોલમાં 21 રન કરવાના છે. સીઝન 5મી પર કબજો કરવા જોવાનું રહેશે. બેટ ચકાસી રહ્યા છે, કઈ બેટમાં પાવરફુલ ધાર છે. હવે બેટને થોડી બદલી છે. નીતિન સ્ટ્રાઇક પર. નીતિન જસબીન ટોપ છે, વિકેટની પાછળ એક સિંગલ આવ્યો છે. ઓ ભાગવાનું છે, બીજા માટે દોડી ગયા છે. જ્યાં સિંગલ હતો ત્યાં બે લઈ લીધા. જાણે ભેરપુરી વાળા ભૈયા પાસે ગયા હોય, એક પાણીપુરી ખાધી હોય ને કે હવે એક સેવપુરી પણ લગાવી દે, એવું થઈ ગયું. અને પછી સુકાપુરી પણ આપ. સ્કોર 17 માં હવે 19. આ વખતે સ્વીપ કરવાનો પ્રયાસ હતો, અપીલ થઈ રહ્યો છે, બોલ ગલીની દિશામાં જઈ રહ્યો છે. એક સિંગલ આવે છે, જોવાનું રહેશે. અંપાયરનો ઇશારો લેગબાઈનો છે, પગેથી લાગીને રન ગયા. એક રન લેગબાઈનો મળ્યો છે. સ્કોર હવે પહોંચી ગયો છે તે 53. આ વખતે ક્રોસ બેટેડ થી નીકળી ગયો 6 રન માટે. ઓગણસાઠ રન થઈ ગયા છે. માત્ર 15 બોલ બાકી, 12 રનની જરૂર. સ્ટાર 11 ને દબદબો કાયમ કરવા, ટ્રોફીનો પર કબજો કરવા. 2023 નો વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે. પટેલ સમાજનો આ વખતે ગલીમાં ફક્ત ડીપ પોઈન્ટ પર રમીને સિંગલ છોડ્યો, સ્ટ્રાઇકને રોટેટ કર્યું. 14 બોલમાં 11 રનની જરૂર. 14 બોલ 11 રન, 11 રન, 14 બોલ 14 બોલ, 11 રન 11 રન, 14 બોલ. ફરી એકવાર આ વખતે પુલ કર્યો છે. સ્ક્વેર લેગ પર સારો એવી ફિલ્ડિંગ જોવા મળી. ક્ષેત્રરક્ષણ સારું હતું, ફિલ્ડિંગ નો સ્ટાન્ડર્ડ હાઈ ક્લાસ જોવા મળ્યું, પરંતુ 1 રન નહીં રોકી શક્યા. હવે માત્ર 10 રનની જરૂર. 13 બોલમાં બાકી છે. 10 રનની જરૂર છે. 61 રન થઈ ગયા છે, 10 રન દૂર. સુંદર શોટ આ વખતે બોલરની પાસેથી ડ્રાઈવ. બોલર ફોલો થ્રુમાં જઈ રહ્યા છે, અને આ સાથે જ ઓવરની સમાપ્તિ. હવે માત્ર 12 બોલ બાકી રહ્યા છે. 12 બોલમાં 9 રનની જરૂર. 62 રન થઈ ગયા છે. નવ રન જોઈએ છે. 12 બોલ 62 રન થઈ ગયા છે. 12 બોલ અને 9 રન, આ સમીકરણ છે મેચનું. વરસાદની આગાહી નથી, પણ ઠંડીની આગાહી જરૂર છે. માંડવો ઉડી ગયો તો આપણી ડાબી બાજુ.
અને આ સાથે જે વિકેટ નું પતન, મોટો વિકેટ પડ્યો છે. જયે કેચ લીધું છે. જબરદસ્ત કેચ. હવે તરુણ એક રણજી પ્લેયર છે, હિમાચલ તરફથી રમે છે. જબરદસ્ત બેટિંગ નો નજારો જોવા મળે તરુણનો. તરુણ ટીમને છાજે એવી બેટિંગ, જબરદસ્ત બેટિંગ. તરુણ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય મિત્રો. કમાલની બેટિંગ. ટીમને સવારી છે, સજાવી છે અને ટીમની ડૂબતી નૈયાના તારણહાર બન્યા, સંકટ મોચન બન્યા. 11 બોલમાં 9 રનની જરૂર. 11 balls to go, 9 more runs required. Everything is possible here. Who knows because the cricket is a very funny game. હિતેશ હલકા હાથોથી રમવાનો પ્રયાસ. સિંગલ ચોરી લીધો છે. એક સિંગલ સાથે સ્કોર વધીને પહોંચી ગયો તે 63 પર. 10 બોલ અને 8 રનની જરૂર. અને ધીમે ધીમે હવે સૂર્ય પણ નમતા જાય છે. સુરત દાદા આ સાથે જબરદસ્ત શોટ. બોલ શોર્ટ સ્ક્વેર લેગ, ફાઇન લેગ પર રમ્યો છે. સિંગલ મળશે આરામથી. હવે સેન્સેબલ બેટિંગ જોવા મળે છે, કારણ કે હવે ખબર છે કે ઘાઈ કરવાની નથી. બહુ સરસ જે પાર્ટનરશિપ થઈ 49 રનની પહેલા વિકેટની, ત્યારબાદ એક વિકેટ પડ્યો, ત્યારબાદ હજી એક વિકેટ પડ્યો અને સંભાળી લીધી બાગડોળ. આ વખતે હલકા હાથોથી એક સિંગલ ચોર્યો. વિકેટ માં દોડીને એક સિંગલ પૂરો કર્યો. સ્કોર થઈ ગયો છે 65. હવે માત્ર 8 બોલમાં 6 રનની જરૂર. સ્લોલી બટ શ્યોરલી સ્ટાર વાળાએ કબજો જમાવી લીધો છે. દર્શકોનો ઘણો મેળાવડો લાગ્યો છે, જોવા માટે આવ્યા છે. દર્શકોનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત. આવેલા તમામ પ્રેક્ષક દર્શક, અમારા મહેમાનગણ, અમારા અતિથિગણ, બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. બધાએ આ વખતે રોકાવાનું છે લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી. આ સાથે જબરદસ્ત શોટ એક ગલીની તરફ રમ્યા છે. એક સિંગલ આવ્યો, સિંગલ સાથે સ્કોર વધીને પહોંચ્યો 66. 7 બોલમાં मात्र 5 रन, 7 गेंदे और 5 रनों की और दरकार. 66 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 7वां ओवर चल रहा है. 7 गेंदें बची है, 5 रन बनाने हैं. શોટ આ વખતે સીધો ડ્રાઈવ છે. બોલ 1 રન પૂરો કર્યો છે. બીજા માટે નહીં જશે, કારણ કે હવે માત્ર ઓવર અહીંયા સમાપ્ત થશે. હવે માત્ર 6 બોલમાં 4 રનની જરૂર છે. 67 પર સ્કોર પહોંચી ગયો 67 અને 6 બોલની રમત હવે બાકી છે. માત્ર 4 રન કરવાના છે. આવેલા તમામ મહેમાનોને હું વિનંતી કરીશ, તમારે ક્યાંય જવાનું હતું છેલ્લે સુધી રોકાવાનું છે. ચા પાણી નાસ્તો કરીને જાજો. આ વખતે કટ કર્યો છે બોલ ને. ઓ માય ગોડ, છૂટી ગયો છે, બોલ નીકળી ગયો. આ સાથે જ જીતી ગયું છે સ્ટાર 11. સ્ટાર 11 ને મેચ 2023 ના વિજેતા સ્ટાર 11 જીતી ગઈ છે કપ 23 નો. કોંગ્રેચ્યુલેશન. બધી ઓડિયન્સને વિનંતી છે કે મંચ પાસે આવી જશો, કોઈ જવાનું નથી. અત્યાર સુધી સાથ સહકાર્ય આપ્યો, છેલ્લે સુધી સાથ છોડતા નહીં. જે મહેમાન જાય એને મારા હમ.